بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت القائم آواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ظہور تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے آل محمد لائے کے صلوات ہیں۔ اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات بلند آواز وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ قِيَامِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا صلوات۔ سامعین محترم، ارباب اعضاء، برادران ملت، اللہ تعالیٰ آپ کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ، بولو نا، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت بھیج رہا ہے، آخرت میں بھی لعنت بھیج رہا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، چاہے وہ اپنے کردار سے اذیت پہنچائے، چاہے وہ اپنے گفتار سے اذیت پہنچائے، چاہے وہ اپنے عمل سے اذیت پہنچائے، چاہے وہ اپنے فعل سے اذیت پہنچائے، چاہے وہ اپنی شکل سے اذیت پہنچائے، چاہے وہ اپنے کردار سے اذیت پہنچائے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور جس کے لیے خود پیغمبر یہ فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جو فاطمہ فمن اذاہ اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر۔ جب آپ نیک عمل کرتے ہیں تو یہ لکھنے لگ جاتے ہیں، جب برا کوئی عمل کرتا ہے، برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ لکھتا ہے تو یہ خاموش رہتا ہے، جب یہ لکھتا ہے تو یہ بیٹھ جاتا ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ جب یہ ایک بیٹھتا ہے، ایک لکھتا ہے، ایک بیٹھتا ہے، دوسرا لکھتا ہے تو یہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ یہ دونوں مشغول ہو جائیں؟ فرمایا جاؤ ہماری دادی زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کرو، یہ نیکیاں لکھنے میں مشغول ہو جائے گا، یہ تمہارے گناہ مٹانوں میں مشغول۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ جن دلوں میں علی بستا ہے کل ایمان نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ کہیں پہ فرمایا کہ ان الحسن والحسین امامان قام او قعدہ۔ کیا مطلب؟ کہ حسن اور حسین جنت کے سردار، و ابوہما افضل منہما، ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے بھی افضل۔ اب پھر دونوں شہزادوں کے لیے فرمایا کہ ان الحسن والحسین امامان، کہ حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدہ، چاہے یہ بیٹھے ہوں چاہے یہ کھڑے ہوں۔ یہ ظاہری طور پہ شمسی صاحب ظاہری طور پہ بیٹھنا نہیں ہے کہ پیغمبر یہ فرمائے بغیر وحی الہی کے نہ بولنے والا رسول یہ فرما دے کہ یہ بیٹھیں تو تب بھی یہ امام ہے، اگر یہ ظاہری طور پہ کھڑے ہو جائیں تب بھی امام نہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے یہ امام ہیں، اگر یہ کسی سے صلح کرے تب بھی امام ہیں، اگر جنگ کے لیے کھڑے ہو تب بھی امام ہیں۔ نعرہ حیدری۔ یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدہ۔ اور فرمایا کہ ان الحسن والحسین ریحانتی، کہ حسن اور حسین یہ میری خوشبو ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ میری خوشبو ہیں۔ اور خوشبو کبھی پھول سے جدا ہوتی نہیں، اگر پھول کی قیمت ہی ہے تو خوشبو کی وجہ سے، ایسے ہی ہے نا۔ صلوات پڑھی آل محمد کی ذات کے اوپر۔
آپ نے بہت تھکی سلوات پڑھی. آل محمد ایسی سلوات کو پسند نہیں کرتے. بلند آواز سے سلوات پڑھی. اللہ نفاق کو دور کرتا ہے. اللہ فرمایا امامان قام او قعدا. اس کے بعد سورہ یاسین میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو دے کر بھیجا. ہر شے کا علم کس میں ہے؟ امام مبین. اب ہر شے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے کائنات میں وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہے شے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے. اور آپ بھی دعا میں پڑھتے ہیں کہ انکا علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تو ہر شے پر قادر ہے. تو یہ ہر شے سے مراد کیا؟ یعنی اولین سے لے کر آخرین تک جو کچھ ہے یہ ہے شے. تابعین سے لے کر تب تابعین تک جو کچھ ہے وہ ہے شے. تاسد سرا سے لے کے عرش اولا تک جو کچھ ہے وہ ہے شے. مشرق سے لے کر مغرب تک جو کچھ ہے وہ ہے شے. یعنی اس ہر شے پر اللہ قادر ہے اور اس شے کا علم ہے امام مبین کے پاس. اب اہل سنت کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام مبین سے مراد نہ امام حسن ہے نہ امام حسین ہے نہ کوئی اور امام ہے. تو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد لوح محفوظ ہے. تو مطلب ترجمہ کیا بنا کہ ہر شے کا علم لوح محفوظ پر ہے. اولین کا علم لوح محفوظ پر، آخرین کا علم لوح محفوظ پر، تابعین کا علم لوح محفوظ پر، تات الصراط سے لے کر عرش اولا تک ہر چیز کا علم جو ہے وہ لوح محفوظ پر. شرق سے لے کر غرب تک ہر چیز کا علم لوح محفوظ پر. اب اسی صحیح بخاری میں لکھا ہے وَقَانَ الْحَسَنُ يُطَالِعُ لوح المحفوظ فی حجر امِ، کہ حسن ماں کی گود میں بیٹھ کر اس لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. ہائے 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 ہائے. زندہ آباد. فرمایا کہ حسن امام حسن علیہ السلام ماں کی گود میں بیٹھ کر اس لوح محفوظ کا بولو مطالعہ کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی بات آگئی تو ایک واقعہ سنتے جائیے کہ ہمارے امام حسن مجتبی حلیم، بردبار اور اخلاق کا منبع تھے. دشمن آپ کے دروازے پہ آیا، آپ کو گالی دے رہا ہے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں تمہارے پاس کھانا نہیں تو کھانا، سواری نہیں تو سواری دیتا ہوں. امام علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، اور وہ کہتا تھا کہ مولا پہلے میں آپ کا دشمن تھا، اب آپ کا محب بن کے جا رہا. یہی امام حسن علیہ السلام مسجد کوفہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، منبر کے اوپر امام خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دوران خطبہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسن جو چاہوں جب چاہوں کر سکتا ہوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ جن کا عقیدہ ہے وہ تو بولو میں حسن جو چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں. تو وہاں پہ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام علیہ السلام کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ ایسے دعوے کرتے رہتے ہیں، آپ ایسے دعوے بولو ایسے کرتے رہتے ہیں، یعنی آپ کر نہیں کر سکتے، آپ دعویٰ کرتے رہتے ہیں. امام کے چہرے پہ جلال آیا، فرماتے ان حضی اما تستحین ان تقعدی بین الرجال، نکل جا تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں میں بیٹھ. جن دلوں میں علی بستا ہے بلند آواز سے نعرہ ہے حیدری. امام حسن علیہ السلام معاویہ ایک دفعہ مدینہ میں آیا اور اس نے آ کر اعلان کیا کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ آج میں مال تقسیم کرنے کے لیے آیا. اور اس نے امام حسن علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا
मगर इमाम ना आए। जब नमाज का वक्त हुआ तो इमाम मस्जिद की तरफ आ रहे थे। अब वो आगे बढ़ के कहता है कि हसन इसलिए लेट आए कि शायद माविया के पास माल ख़त्म हो जाए, शायद माविया के पास माल ख़त्म हो जाए। मगर मैं कहता हूँ कि जो इस्लाम का माल लूट कर खर्च करना आसान है, अपना माल खर्च करना मुश्किल। कहा कि आप लेट आए हैं, बता दो कि मैं हिंदा का बेटा हूं। ऐलान किया कि जितना सुबह से लेकर शाम तक माल तकसीम किया गया है उतना माल इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया जाए। सुबह से लेकर शाम तक जितना माल क्या किया गया, तकसीम किया गया, उतना माल इमाम हसन को दिया जाए। अब उसने कहा था ना कि मैं हिंदा का बेटा हूं, मेरे पास माल बहुत है। उसने ये कहा। अब इमाम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, इमाम अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा, सलाम लिया, उसके बाद उसने सारा माल सामने रखा। एक माविया का गुलाम उसने मौला की जूते को उठाया, आकर नालैन को सीधा किया, इमाम के कदमों के करीब रखा। इमाम फरमाते हैं ये जितना माल है तू उठा ले, माविया को बता दे मैं ज़हरा का बेटा हूं। वकान अल हसन, हसन अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बैठकर लोहे महफूज का मुतालिया किया। क्या आजमत है आले मोहम्मद की। और ये हसन और हुसैन कोई आम शख्सियत नहीं है, बड़ी अजीम हस्तियों का नाम है। और हुसैन उनसे भी आगे बढ़ गए कि आज सारी दुनिया इमाम हुसैन का गम मना रही है, हुसैन को याद कर रही है। हर जगह पे हुसैनियत का प्रचार है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया था फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। हुसैन ने अल्लाह के जिक्र को बचाया, दीन को बचाया, इस्लाम को बचाया। और आज सारी दुनिया हुसैन कर रही है। फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। सलवात पढ़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात में। मौला कायनात से किसी ने पूछा, मस्जिद में तशरीफ फरमाते कि मता खुलिक तुम, मौला आप खल्क कब हुए, मौला आप खल्क कब हुए। मेरे मौला फरमाते हैं जब कब न था हम थे। हाय हाय, जब कब न था हम थे। तो वो कहता है मौला इसका मतलब है कि जब कुछ न था तो आप थे, जब कुछ न था तो आप थे। यानी ना अर्श था, ना फर्श था, ना लौह, ना कलम, ना चरिंद, ना परिंद, ना फिजा, ना जन्नत, ना हवा, ना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मौला फिर आप थे कहाँ पे? फरमाते हैं जहां वो था वहां। अब वो कहता है मौला मैंने पूछा है आप खल्क कब हुए। मेरे मौला फरमाते हैं कि तेरी नजर में अव्वल खिलकत कौन है? वो कहता है आदम अलैहिस्सलाम। तो मेरे मौला फरमाते हैं सुन, इन्नल्लाह खालक आदम मिनत तीन व तीन मिनल ज़बद व ज़बद मिनल मौज वल मौज मिनल बहर वल बहर मिनल हर्फ वल हर्फ मिन आया व आया मिन सूरा व सूरा मिन याकूता व याकूता मिन लाशय व लाशय मिन मशीयतुल्लाह। कहा कि सुन, अल्लाह ने आदम को मट्टी से पैदा किया, मट्टी को ज़बद से पैदा किया, ज़बद को मौज से पैदा किया, मौज को बार से पैदा किया, बार को हर्फ से पैदा किया, हर्फ को सूरत से पैदा किया, सूरत को याकूता से पैदा किया और याकूता को लाशय से पैदा किया। कहा सुन, लाशय को अल्लाह ने पैदा किया है मशीयतुल्लाह से, व नाना मशीयतुल्लाह, उस अल्लाह की मशीयत हम आले मोहम्मद व नहनु मशीयतुल्लाह, अल्लाह की मशीयत हम। अब पद में रसालत में मौला कायनात आए और वहाँ पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे थे, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठे थे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। फ़काम जिब्राइल, जिब्राइल खड़ा हो गए, जिब्राइल खड़ा हो गया।
पैगंबर इस्लाम पूछते हैं लेमा कुमत या जिब्राइल, ए जिब्राइल तुम क्यों खड़े हुए? कहा कि उस्ताद का एहतराम वाजिब है। हाय हाय। अब मेरा तो अकीदा है कि पैगंबर जानते थे, मगर हमें सिखाना था, हमें समझाना था, हम तक पैगाम पहुंचाना था। कहा कि कौन सा सबक पढ़ा है, जरा मेरे असहाब को भी बता। जब कहा ना कि कौन सा सबक पढ़ा है, तो उस वक़्त जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह खलकनी, जब अल्लाह ने मुझे खल्क फरमाया, वसअलनी, फौरन मुझसे सवाल किया। जब खल्क फरमाया तो फौरन मुझसे सवाल किया कि मन अंत व मन अना, ऐ जिब्राइल मैं कौन हूँ और तू कौन है, मैं कौन हूँ और तू कौन है। तो जिब्राइल कहता है अभी मैं खल्क हुआ ही था, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था कि जवाब क्या देना है। मैंने कहा अंत अंत व अना अना, मैं हूं तू है। हाय हाय हाय। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना करे। आवाज़ बुलंद सलवात पड़ेगा। अल्लाह कहा कि इन्नल्लाह खालका, जब अल्लाह ने मुझे खल्क फरमाया, मुझसे सवाल किया कि तू कौन और मैं कौन। अब वो कहता है कि मुझे जवाब आता नहीं था, मुझे पता नहीं था मैंने क्या कहना है, मैंने यही कह दिया अंत अंत व अना अना, मैं और तू है। जब कहा ना कि मैं और तू है, इतना कहना था कि फिर सवाल हुआ। अब कहा कि मुझे जवाब और कोई आता नहीं था, लिहाजा मैंने फिर वही जवाब दोहरा दिया, मैं और तू है। उसके बाद कहा तीसरी मर्तबा फिर सवाल हुआ। अब मैंने कहा कि यकीनन मेरा जवाब गलत है, मगर अभी मैं हुआ, पता मुझे भी नहीं था, जवाब और कोई मुझे भी नहीं आता था कि मैंने जवाब क्या देना है। कहता है अभी मैं फिर वही कहने ही वाला था, या फराए तो खल्फी, मेरे पीछे से एक आवाज आई और मैंने देखा, आवाज आई को कहा कुल ऐ जिब्राइल फी जवाब रब, अपने रब के जवाब में कह दे अंता रब्बी अल जली व अना अब्दु का जली, तो मेरा करीम परवरदिगार है, मैं तेरा जलील बंदा। वो कहता है कि मुझे इसके बाद सवाल हुआ नहीं, मैं समझ गया मेरा जवाब सही है। फराए तो खल्फी, जब मैंने पीछे देखा हाज़ा अली इब्न अबी तालिब, अब उसके बाद पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि ऐ जिब्राइल कम उम्र का, तेरी उम्र कितनी है? ऐ जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? वो कहता है कि या रसूलल्लाह ये तो मुझे पता नहीं कि मैं कब खल्क हुआ, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे खल्क फरमाया। यहाँ पे अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब किबला की बात याद आ गई। वो फरमाया करते थे कि पहले दिन ही अगर अली ना होते तो जिब्राइल में और अल्लाह में मैं और तू हो जाती। कहा कि जिब्राइल तू कब खल्क हुआ? कहा इन्ना नजमन यतला वला साकिल अश बाद सलासीन अल्फ आमन, कि एक सितारा आसमान के ऊपर 30,000 साल बाद तुलू होता है। फ़क़द रअयतहु सलासीन अल्फ मर्रा, मैं उसको 30,000 मर्तबा देख चुका हूं। कहा आपसे कोई बड़ा भी है? कहा मेरे से बड़ा मिकाइल है। मिकाइल को बुलाओ, तेरी उम्र कितनी है? वो कहता है या रसूल अल्लाह एक सितारा 60 साल के बाद आसमान के ऊपर तुलू होता है। फ़क़द रहे तो 60 अल्फ मर्रा, मैं उसको 60,000 साल मर्तबा देख चुका हूँ। कहा आपसे कोई बड़ा भी है? कहा मेरे से बड़ा इसराफील है। इसराफील को बुलाया गया, तेरी उम्र कितनी है? वो कहता है या रसूलल्लाह एक सितारा 90,000 साल बाद आसमान के ऊपर तलू होता है। कितने साल बाद?
90,000 साल बाद तलू होता है और मैं उसको 90,000 साल मर्तबा देख चुका हूँ। वो कहा कि कोई आपसे बड़ा भी है? कहा मेरे से बड़ा इजराइल है। इजराइल को बुलाओ। इजराइल तेरी उम्र कितनी है? कहता 1,20,000 के साल के बाद एक सितारा आसमान के ऊपर तलू होता है, मैं उसको 1,020 साल मर्तबा देख चुका हूँ। कहा आपसे बड़ा? कहा मेरे से बड़ी रूह है। कहा रूह को बुला। रूह तेरी उम्र कितनी है? वो कहती है एक सितारा 210 साल बाद आसमान के ऊपर तलू होता है, मैं उसको 210 मर्तबा देख चुका हूँ। अब उस वक्त पैगंबर फरमाते हैं ऐ जिब्राइल, ऐ मीकाईल, ऐ इसराफील, ऐ इजराइल, ऐ रूह, अगर वही सितारा तुम्हें यहां नजर आ जाएगी पहचान लोगे? आय आय आय। अगर वही सितारा यहां नजर आए पहचान लोगे? कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो चीज एक मर्तबा देखी जाए वो नहीं भूलती, तो जिसे हम 1000 मर्तबा देख चुके हैं उसे कैसे मुंह भूल सकते हैं? तो कहा फिर देखो, कहा या अली कुम या अली, अरे अली खड़े हो। अली को कहा कि या अली खड़े हो। इधर से अली खड़े हुए, इधर से पैगंबर खड़े हुए। अली ने अपनी पेशानी को, मोहम्मद की पेशानी ने अपनी पेशानी को अली की पेशानी के साथ मिलाया। फताला मिनहुमा नूर, वहां से एक नूर निकला। ज़हाबा इला समा, वो आसमान पे गया, वहां सितारा बना। पैगंबर फरमाते जिब्राइल सितारा देखो, इसराफील सितारा देखो, रूह सितारा देखो। कहते हैं आपकी जात की कसम यही सितारा था। पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 जुज हैं, और जुज कभी कुल से जुदा नहीं होता। जब तक जुज ना हो कुल ना मुकम्मल है। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उसके बाद फरमाया अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद हैं, हम सब के सब बोलो मोहम्मद हैं। यानी अगर ये ज़ाहरी कैफियत में हो तब भी मोहम्मद हैं, अगर ये सो रहे हो तब भी मोहम्मद हैं। और एक बंदे ने ख्वाब में देखा, आपका ताज्जुब न बढ़े, बंदे ने ख्वाब में देखा कि ख्वाब में देख कर कहता है कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है वो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए। वो बंदा जल्दी से आया, आने के बाद कहता है कि उसने ख्वाब देखा था। ख्वाब में क्या देखा था कि वो मस्जिद में गया और मस्जिद में पैगंबर इस्लाम बैठे हैं, सामने तश्त पड़ा है। पैगंबर ने जब ये मिला तो पैगंबर ने हाथ बढ़ाया, उसमें हाथ में जो खजूरें आई वो उठाई और इसके हाथ पे रख दी। अब जब खजूरें इसके हाथ पे रख दी, ये कहता मैंने खजूरों को गिना, खजूरें 18 थी, खजूरें 18 थी। अब ये सोचता रहा कि शायद मेरी जिंदगी के 18 दिन बाकी हैं, पता नहीं इसकी ताबीर क्या होगी। अब इसको पता चला कि इमाम रज़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए। ये कहता है कि अब मुझे ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। ये कहता है कि मैं जैसे ही मस्जिद में आया, जो ख्वाब में देखा था वैसे ही फरजंद रसूल इमाम रज़ा तशरीफ फरमाए, सामने तश्त पड़ा है, इसने सलाम किया, मिला, इमाम ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया और उसमें जो खजूरें आई इसके हाथ पे रखी। अब इसने गिना, खजूरें 18 थी। कहता इमाम या इमाम कुछ खजूरें और बढ़ा दे। उस वक्त हमारे 8वें इमाम फरमाते हैं अगर नाना ने और दी होती तो मैं भी अता करता। तो ये चाहे ज़हरी हो चाहे कोई ख्वाब में देखे, यानी इनका कौल एक है, फेल एक है, अमल एक है, किरदार एक है। कहा कि हम सब के सब मोहम्मद हैं, हम सब के सब क्या हैं?
मोहम्मद है। अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। तो किसी ने पांचवें इमाम से पूछा कि आपकी जद का फरमान है कि हम सब के सब मोहम्मद हैं, अली क्यों नहीं, जबकि आपका किरदार एक, अमल एक, गुफ्तार एक। तो उस वक्त मेरे मौला फरमाते हैं, जवाब सुनिएगा, मेरे मौला फरमाते हैं, अरे जिन से गदीर वाला, अरे जिन से गदीर वाला एक अली बर्दाश्त नहीं, वो 14 अली कैसे बर्दाश्त। ये है आले मोहम्मद। और मोहम्मद हमारे आप, हमने उस अली को माना है जिसने हमेशा ये कहा, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद। आज हम पे एतराज़ किया जाता है कि आप अली के फ़ज़ाइल ज़्यादा पढ़ते हैं, रसूल के कम पढ़ते हैं, अली के फ़ज़ाइल के कम ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं तो ये कहा करता हूँ कि जब उस अली ने इस अली को इस तरह अली बना के भेजा है कि जिस पहलू पे देखो अली अली नज़र आता है, हसब में अली है, नसब में अली है, शुजात में अली है, फसाहत में अली है, बलागत में अली है, सूरत में अली है, रफ्तार में अली है, किरदार में अली है। अगर मिंबर पे है तो तब भी अली है, अगर मिंबर पे है तब भी अली है, अगर दुश्मन के सीने पर सवार है तब भी अली है, बे का नुक्ता बनकर मुकम्मल कुरान तब भी अली है, अगर मुर्दे को ठोकर लगा के जिंदा कर दे तब भी अली है, जिंदा का जनाजा पढ़ दे तब भी अली है। वो अली कहते हैं, अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। और शब हिजरत तो आप जानते हैं कि पैगंबर ने खुद अली को अपने बिस्तर पे सुलाया और फरमाया था कि या अली ये आज जो बिस्तर पे, क्या बिस्तर पे सोगे? कहा कि या रसूलल्लाह आपसे वादा किया था, दावत जुल अशीरा पे मैं वादा किया था, अन हाजिर का, जब आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ। कहा कि अली आज बिस्तर पे सोना है, लेकिन याद रखना आज बिस्तर आराम गाह नहीं, आज बिस्तर आराम गाह नहीं, यहाँ पे कत्ल भी हो सकता है। उस वक़्त अली का जवाब सुनिएगा, अली ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? हाय हाय, ये नहीं कहा कि मैं बच जाऊंगा, कहा मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। कहा अल्लाह ने वादा किया। अब अली आए, सर सजदे में रखा, कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मोहम्मद का फिदिया बनाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मोहम्मद का फिदिया बनाया। जब कहा मोहम्मद का फिदिया बनाया, या अल्लाह तूने मुझे मोहम्मद का फिदिया बनाया, उस वक़्त रसूल ने कहा कि या अली बिस्तर पे सोना है, लेकिन याद रखना तेरा कद छोटा है, मेरा कद बड़ा है, जहाँ पे मेरा सर आता है वहाँ पे तेरा सर आना चाहिए, जहाँ पे मेरे पाँव आते हैं वहाँ पे तेरे पाँव आने चाहिए। और याद रखना करवट भी नहीं बदलनी, और जिस तरह मेरे चेहरे से नूर निकलता है तेरे चेहरे से भी नूर निकलता रहे। उसके बाद कहा कि या रसूल अल्लाह जैसे आपका होगा। अब अली आए बिस्तर पे, बिस्तर रसूल पे सोए, बिस्तर रसूल पे सोए। इधर सारी रात जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, जो कहते थे कि पैगंबर सादिक भी है, अमीन भी है, अपनी अमानतें रखता था, अब वो सारे उन्होंने मोहम्मद के कत्ल का इरादा किया। अब साहब ने मोहम्मद के जब कत्ल का इरादा किया, सारी रात मंसूबा बनाया। अब सुबह के वक्त एक बंदा आया और उसने आगे चादर को हटाया। जब चादर को हटाया देखा कि मोहम्मद की जगह पे अली है, मोहम्मद की जगह पे अली है। वो कहता है ऐना ऐना मोहम्मद, या अली मोहम्मद कहाँ गए? अब कहा कि मोहम्मद कहाँ गए? तो उस वक्त अली कहते क्या मोहम्मद मेरे हवाले करके गए थे। अब ये वापस चला, इनको मिला अबू जहल। वो कहता है अरे अली मोहम्मद मारे गए, अरे मोहम्मद मारे गए। कहा कि नहीं। कहा कि फिर बिस्तर पे कौन था? कहा अली। कहा कि फिर बिस्तर पे कौन था? कहा अली। कहा मोहम्मद बच गए? कहा हाँ। तो बिस्तर पे कौन था? कहा अली। बेशक अबू जहल था। कहता है अगर बिस्तर पे अली था तो फिर तुम कैसे बच गए? अब अली बिस्तर पे सोए। अल्लाह ने जिब्राइल और मिकाइल को भेजा, जाओ मोहम्मद के जान नशीन की हिफाजत करो। सर की तरफ जिब्राइल आ गए, पाँव की तरफ मिकाइल आ गए।
اب جبرائیل کہتا ہے مم مثلی، میرے جیسا کون؟ میں اس سر کا پہرا دے رہا ہوں، بولو میں اس سر کا پہرا دے رہا ہوں جو وجہ اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو قدرت اللہ ہے، جو تقدیر اللہ ہے، جو جنب اللہ ہے۔ کہا کہ میں اس سر کا پہرا دے رہا ہوں۔ میکائیل کہتا ہے زیادہ فخر مت کر بھائی جبرائیل، میں بھی ان پاؤں کا پہرا دے رہا ہوں، میں بھی ان پاؤں کا پہرا دے رہا ہوں جو مہر نبوت کے سوار ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے جبرائیل کہا کہ جاؤ علی سے پوچھو، اپنی مرضیوں کو خریدنا چاہتا ہے علی محمد کا فدیہ بن کے، علی محمد کا فدیہ بن کے، علی محمد کا فدیہ بن کے محمد کے بستر پہ سو گیا۔ کہا کہ جاؤ علی سے پوچھو کیا آپ نے سونے کے بیچو گے؟ اس وقت آواز قدرت آئی، اے جبرائیل جاؤ میرے علی کو پیغام پہنچا دو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کے بدلے میں اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں۔ اب شب ہجرت علی محمد کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا۔ اب تم قیامت تک کہتے رہو فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ۔ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک علی راضی نہیں۔ آواز بلند مل کے صلوات پڑھ لیں۔ اللہ صرف بستر پہ سلانا مقصد نہیں تھا، اور صداقت کا تعلق انسان کی گفتار سے ہوتا ہے، امانت کا تعلق انسان کے کردار سے ہوتا۔ وہی جو پیغمبر کو صادق بھی مان رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے، بے شک کافر تھے، مشرک تھے، اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھتے تھے۔ اب ان تک خبر پہنچی کہ اللہ کا نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا گیا۔ وہ سارے کہنے لگے تم جو کہتے تھے صادق اور امین، صداقت کا تعلق گفتار سے ہے، امانت کا تعلق کردار سے ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ خدا جس کی گفتار کو ایمان بنا دے اس میں نسیان نہیں آ سکتا، اور جس کے کردار کو خالق قرآن بنا دے اس میں ہذیان نہیں آ سکتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تم جو کہتے تھے صادق امین، اب محمد چلے گئے۔ یہ خبر حضرت علی تک پہنچی۔ حضرت علی نے فرمایا خبردار کوئی میرے پیغمبر پر، میرے نبی پر کوئی اعتراض مت کرے، آپ کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ اب جو محمد کے دشمن تھے، بے شک دشمن تھے، وہی کہنے لگے کتنا سچا نبی تھا، کتنا صادق نبی تھا، کتنا امین نبی تھا کہ ایک شہر چھوڑتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جاتے ہوئے ہم کافروں کی امانتوں کو غیر محفوظ، غیر معصوم ہاتھ میں نہیں دے کے جا رہا، تو وہ محمد اسلام جیسی نعمت کو اپنے جانے کے بعد کسی غیر محفوظ ہاتھ میں کیسے؟ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ امام علی علیہ السلام جب تک رہے پیغمبر اسلام کی نصرت و مدد کرتے رہے، اور نور محمد کا جز تھے۔ کربلا میں جان نشین مولا شبیہ علی حضرت عباس اسی طرح امام حسین کی نصرت کرتے رہے۔ کربلا میں جناب عباس علیہ السلام امام حسین کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب حسین نے آخری سجدہ دیا تو نظر یمیناً و شمالاً، امام نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، نہ عباس نظر آیا نہ علی اکبر نظر آیا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ رونے والوں روایت میں ہے کہ چھٹے امام کے ساتھ ایک صحابی بیٹھا تھا جو رو رہا تھا، اس کے رونے کی آواز بڑی بلند تک تھی، مگر رونے کے اس نے آنکھوں پہ رومال لیا ہوا تھا۔ امام فرماتے ہیں شرما کے نہ رو، مجلس میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے اوپر روتی ہے، ضعیفہ اپنے جوان بیٹے کے اوپر روتی ہے۔ کہ آپ کو
को नहीं पता, हमारी दादी ज़हरा मजलिस में आकर धाड़े मार मार कर हुसैन का गिरिया करती है, कहती है मेरा बेजुर्म खता प्यासा मारे जाने वाला हुसैन अजरकुमुल्लाह। अज़ादारो, करबला के में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब भी अब्बास सामने आए कहा मौला मुझे इजाज़त दे दे। उस वक़्त इमाम फरमाते हैं अब्बास, अब्बास तो मेरी फौज का सिपह सालार है, अब्बास अगर तुम चले गए ना तो दुश्मन के हौसले बढ़ जाएंगे। अगर जब तक तुम मौजूद हो, अभी तक बीबियों को मालूम है हमारे पर्दों का मुहाफिज अब्बास मौजूद है, बच्चों को पता है हमारे लिए पानी लाने वाले अब्बास मौजूद है, अगर आप चले गए तो शायद बच्चों के दिल भी टूट जाएंगे। बीवियों आज़ादारों, यही वजह जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब्बास तो मेरी फौज का सिपह सालार है, उसके बाद अब्बास कहते हैं आका अब वो फौज कहाँ रही जिसका मैं सिपह सालार हूँ। ना अकबर रहा, ना कासिम रहा, ना औनो मोहम्मद रहे, ना बुरैर रहा, ना हबीब रहा, हमारे मेहमान मारे गए, हमारे नादा अजरकुमुल्लाह। अज़ादर, उसके बाद जनाब सकीना ने कहा कि चचा आप कब जाएंगे पानी लेने के लिए? उस वक्त जाओगे अब्बास, उस वक्त जाओगे चचा, उस वक्त जाओगे जब मेरा अली असगर मारा जाए। जनाब अब्बास कहते हैं सकीना तुम मुझे मश्क पहना दो, मुझे यकीन है तेरे बाबा तुझे हाथ की पहनाई हुई मश्क को नहीं उतारेगा। अज़ादारो, सकीना ने मश्क को पहनाया, अच्छा अपने चचा को लिया, अपने बाबा के सामने आ रही है सकीना, जब अपने बाबा के सामने चचा को लेकर आई, अज़ादारो हुसैन खड़े हो गए, रो कर कहते हैं सकीना जरा सोच कर भेजना, कहीं ऐसा ना हो तेरा असगर भी ना रहे, मेरा अब्बास भी मारा जाए। अजरकुमुल्लाह। अब्बास से कहा अब्बास पानी लेने की इजाजत है, लेकिन पहले बीबियों से इजाजत लेकर आओ। अज़ादारो, अब्बास आए, जब खैमा के जनाब ज़ैनब के खैमे के बाहर आए, कहा शहजादी ज़ैनब अब्बास का आखिरी सलाम इतना कहना था, या जनाब ज़ैनब कहती अब्बास सलाम कह रहे हो और वो भी बाहर खड़े होकर अब्बास जरा अंदर आओ, आज तक हमने आपको जी भर कर देखा नहीं है, आज हम देखना चाहते हैं अब्बास तो चलता कैसे है, अब्बास तो बैठता कैसे है, अब्बास जरा करीब आओ। अब जनाब ज़ैनब ने रोना शुरू किया। अब्बास कहते शहजादी क्यों रो रही? कहा मैं इसलिए रो रही, एक वक्त था जब मेरे बाबा ने मुझसे एक बात कही थी, मैं कहती थी, मैं सोचती थी कि मेरे बाबा ने वो बात क्यों कही थी। कहा शहजादी क्या बात कही थी? कहा एक दफा मेरे सर से चादर उतरी और मेरे बाबा अली बड़े रोए। मैंने कहा बाबा आप क्यों रो रहे? कहा ज़ैनब एक वक्त आएगा तेरे सर पे चादर नहीं होगी। तो मैंने कहा था बाबा जिस बहन का एक भाई हो उसको बड़ा सहारा मिलता है, मेरे 18 भाई और अब्बास जैसा भाई। कहा अब्बास आप मुझे आज यकीन हो गया है मेरे पर्दे का मुहाफिज अब्बास जा रहा है। अजरकुमुल्लाह। आज़ादारा ने उससे जनाब अब्बास को इजाजत तो मिली, कहा पानी लेने के लिए जाओ। जनाब अब्बास चले और चलते चलते अब अब्बास नहर फुरात के किनारे पे पहुंचे, मश्क सकीना को भरा, उसके बाद आपने पानी को उठाया लेकिन पानी को जमीन पे फेंक दिया। कहा वफा के ऊपर हर्फ आएगा। अज़ादार मश्क सकीना को भरा, अब्बास वापस चले। अब जालिमों ने देखा कि अब्बास पानी लेके जा रहे, अब्बास नहर फुरात से वापस जा रहे। अज़ादारों एक जालिम ने ऐसा वार किया, अकबर जनाबे अब्बास का दायां बाजू कलम हो गया। फरमाते हैं अकबर का सदका, एक जालिम ने दूसरा वार किया, अब्बास का दूसरा बाजू कलम हुआ। फरमाते हैं असगर का सदका अजरकुमुल्लाह। आज़ादारा ने हुसैन अब्बास ने मश्क सकीना को अपने सीने से लगाया। अब्बास
عباس کا آلہ کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا. سکینہ رو کر کہتی ہے اے بابا کیا میرے چچا کو خیر ہے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے. کہا آپ کے چچا کے بازو کلم ہو گئے. سکینہ تڑپ کر کہتی ہے اے بابا آپ میرے چچا کو بلا لو، میں وعدہ کرتی آج کے بعد پانی نہیں مانگوں گی. اجرکم اللہ. ازادر عباس مشک سکینہ کو سینے سے لگا کر عباس آ رہے تھے. ایک ظالم نے تیر مارا، مشک سکینہ کا پانی بہ گیا. جب حسرت سکینہ بہ گئی اب فرماتے ہیں کہ اے سواری واپس چل، اب خیموں کی طرف نہیں جانا، مجھے سکینہ سے شرمندہ ہونا پڑے. اجرکم اللہ. ازادر عباس واپس آئے. اب ہر طرف ہلچل مچ گئی. اگر کسی نے علی کا بدلہ لینا ہے تو عباس کے بازو قلم ہو گئے. اجرکم اللہ. کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ایک گرز عباس کے سر پہ لگا، زین سے زمین پہ آئے. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اجرکم اللہ. امام حسین عباس کے سرحانے پہنچے. اس کے بعد کہتے ہیں اے عباس کوئی وصیت ہے تو بتاؤ. عباس کہتے مولا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب چاہتا ہوں واقع وقت آپ کی زیارت کر کے جاؤ. اجرکم اللہ. تو صبح کہتے عباس مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا میری آنکھ صاف کر دیجئے گا، تیر نکال دیجئے میں آپ کی زیارت کر لو. عباس کوئی اور وصیت ہے تو بتا. اور رونے والوں عباس کہتے ہیں مولا میں نے سنا ہے جب آپ نے قتل ہونا ہے ظالموں نے آپ کی لاش کو پامال کرنا ہے، مولا پسر ساتھ سے کہہ دو جتنے گھوڑے دوڑانے ہیں عباس کی لاش پہ دوڑا لے، لیکن زہرا کے حسین کی لاش کو پامال نہ کرنا. اجرکم اللہ دادارو. اس کے بعد اب امام فرماتے عباس کوئی وصیت ہے تو بتاؤ. عباس کہتے مولا اب آپ فرمائیے. عباس سے آقا حسین کہتے ابا تو نے زندگی پر مجھے آقا کہا، مجھے مولا کہا، آج میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے بھائی کہو. ازادر اس وقت عباس کہتے ہیں آپ کو بھائی کہے تو زینب کہے، آپ کو بھائی کہے تو حسین کہے، حسین آپ کو بھائی تو حسن کہے، اور میں تو آپ کی کنیز کا بیٹا. ازاداروں پر کہا کہ میں آپ کو بھائی کہوں. آپ کی ماں زہرا تو نہیں ناراض. پہلو سے آواز آئی ابا میرے حسین کو بھائی کہہ دو. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. آج 1400 سال کے بعد آپ عالم عباس کو دیکھ کر رو رہے. جب یہی آلہ خالی علم لے کر حسین خیام حسین